Përshëndetje të nderuar miq, jeni me emisionin Vox në televizionin Shenja. Sonte së bashku me kolegët Benjamin Arifi, Ferikan Iliazi dhe Arben Zeqiri, kemi vendosur që të analizojmë një çështje shumë shqetësuese, njëkohësisht edhe shumë aktuale, shtatzanit e minorenave në strehimore 25 maj. Bëhet fjalë për 3 minorene, 13, 15 dhe 17 vjeçare, të cilat kanë mbetur shtatzëna e që të trija kanë qenë të strehuara në po të njëjtin institucion. 2 prej minorenave kanë abortuar, ndërkaq që njëra prej tyre ka vendosur që ta lindë fëmijën dhe nuk pranon që ta ndërpret shtatzanin. Drejtori i kësaj strehimore, pas rastit të parë me 13 vjeçaren, ka dhënë dorëheqje për shkaqe morale. Kjo është një temë që ka shkaktuar debate të shumta në opinion, ndërkaq ka pasur edhe shumë reagime nga institucionet të shumta në vend. Ministria për Punë dhe Politikë Sociale ka bërë inspektim të jashtëzakonshëm në këtë strehimore, ku edhe janë hasur shumë shkelje të ligjit, pas çka dhe po përgatitet padi penale për personat përgjegjës. Ta ndjekim materialin në vazhdim për të kuptuar të gjitha detajet rreth këtyre rasteve. Kjo është strehimorja për fëmijë 25 maj në Shkup, një institucion i cili do duhet të kujdesej për fëmijë pa prindër dhe fëmijë prindërve të cilëve u është marrë drejta e përkujdesjes për shkak të konstatimit të keqtrajtimit të detyrave prindërore. Megjithatë, duket se ky institucion nuk ka arritur ta kryejë detyrën e vet, për shkak se kohët e fundit doli skandali për keqpërdorimin e fëmijëve të cilët kanë qëndruar në strehimore. Gjithçka filloi javën e kaluar kur Qendra Evropiane për të Drejtat e Romëve alarmoi për abuzim seksual të një vajze 13 vjeçare RI, e cila si pasojë ngeli shtatzën dhe më pas e abortoi fëmijën. Nga kjo qendër ftuan autoritetet kompetente që menjëherë të reagojnë dhe vajzës t'i sigurojnë kujdes përkatës mjekësor, t'i sigurojnë shëndet psiqik dhe fizik si dhe siguri për t'u kthyer familjes së saj rome, nga e cila është marrë në vitin 2012 pasi janë zënë në rrugë duke kërkuar lëmosh. Më 1 mars 2017, Qendra për të Drejtat e Romëve ka marrë informata nga prindrit e saj se vajza është zhdukur nga strehimorja 25 maj. Ndërkaq nga policia thonë se personat përgjegjës nuk e kanë denoncuar humbjen e saj as në polici e as tek prindërit e saj. Personat përgjegjës nuk e kanë denoncuar humbjen e saj në polici e as të prindërit e saj. Sipas dëshmisë së saj, para keqtrajtimit seksual, ajo është marrë nga një burr më i vjetër nga institucioni dhe me veturë ka dërguar në shtëpinë e tij në një qytet tjetër. Atje ajo është keqtrajtuar seksualisht si dhe për punë fizike. Ajo arriti të ikë pas 30 ditëve dhe të ngjitet në autobus për në Shkup, ndërsa policia e ka gjetur në Bitpazar. Ditë më pas, drejtori i këtij institucioni, Stefço Sokolovski, dha dorëheqje për shkaqe morale. Ministria për Punë dhe Politikë Sociale realizoi një inspektim të jashtëzakonshëm në shtëpinë për fëmijë, ku kanë vërtetuar një sër shkeljesh të ligjit nga Qendra për Punë Sociale në rastin e 13 vjeçares. Pas inspektimeve mbikëqyrëse të jashtëzakonshme nga ana e Inspektoriatit Social në kuadër të Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale, ky e fundit do dorëzoi padi penale në Prokurorinë Themelore Publike kundër 11 personave përgjegjës për punë të papërgjegjshme zyrtare, si dhe kundër personave profesional të punësuar në qendrën për vepër penale braktisje të personit të mitur dhe për punë të papërgjegjshme zyrtare. Akuzat kanë të bëjnë me keqtrajtimin e 13 vjeçares në shtëpinë 25 maj. Në komunikatën e dërguar nga kjo ministri thuhet se ky denoncim do të ngritet kundër të gjithë personave të cilët kanë qenë të obliguar të ndërmarrin veprime zyrtare, sipas lëndrës së të miturës RI në periudhën prej vitit 2012 deri në vitin 2017. Po ashtu, nga ana e inspektorëve janë dorëzuar 12 iniciativa për ngritje të procedurës disiplinore kundër personave profesional në pajtueshmëri me ligjin për raporte pune. Janë dorëzuar edhe 13 procedura për shkelje nga ana e personave profesional në veprimet në këtë rast, në pajtueshmëri me ligjin për mbrojtje sociale. Nga Prokuroria Publike thënë se po marrin masa për zbardhjen e rrethanave të përdhunimit të vajzës së mitur. Në komunikatën dërguar mediave, ata nuk shpalosën thuajse asgjë me qëllim që, siç thonë ata, të mos dëmtohet procesi. Nga aty siguruan se kanë marrë masa dhe po marrin në pyetje 10 persona që mund t'i ndihmojnë hetimit të këtij rasti, në të cilin vajza e cila ishte në mbrojtjen e entjet për kujdesin e fëmijëve me probleme edukativo-sociale dhe me sjellje problematike, është përdhunuar dhe ka abortuar. Janë marrë në pyetje një mori edukatoresh dhe kujdestarësh nga qendra për strehim. Po hetojnë edhe rastet e tjera që lidhen me këto strehimore dhe do të vazhdoj me punë derisa të sillet vendim prokurorial. Pas skandalit me 13 vjeçaren, janë shpalosur edhe 2 raste të reja të shtatzanive të minoreneve në po të njëjtën strehimore. Por kësaj radhe nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale thanë se nuk ka abuzim ose eksploatim seksual dhe se ato kanë ngelur shtatzën pasi që me vullnet të tyre kanë pasur marrëdhënie me bonjak nga institucioni me të cilët ishin në lidhje.
Njëra minorene e cila ishte 15 vjeçare ka ndërprer shtazanin pasi që ka dhënë pëlqime dhe ajo edhe kujdestari dhe për këtë ka qenë informuar edhe nëna e saj. Minorenja e dytë e cila ka 17 vjet ka vendosur ta mbajë fëmijën. Pas vlerësimit të ekspertëve se është e risocializuar, ajo është kthyer tek prindërit. Ajo kur do të lind fëmijën do të jetë në moshë madhore. Nga Srej Murja kanë thënë se posedojnë ekip ku janë të kyçur psikolog, sociolog dhe të punësuar social që kujdesen tërësisht për të miturit. Ata janë arsyetuar se fëmijët dalin për në shkollë dhe nuk mund të mbyllen tërësisht. Kujdestari në Strehimore është zëvendësim për prindrit. Ai kujdeset tërësisht për të miturit. Në ekip janë të kyçur edhe psikolog, sociolog dhe të punësuar social. Fëmijët dalin për në shkollë, ka sistem për dalje, por nuk mund të mbyllen tërësisht. Për secilin fëmijë evidentohet në dokument si përparon fëmia dhe a shkon në shkollë. Në Strehimoren 25 maj dhe Ranka Milanović janë të strehuar rreth 100 fëmijë. Lidhur me këto zhvillime ftuam në studio ministren e punës dhe politikës sociale Milla Carovska. Megjithatë nga kabineti i saj thanë se ministrja këto ditë është prononcuar për shumë media dhe se nuk ka më tepër hapësirë në agjendën e saj që të vjedhet tek ne në studio. Ata thanë se Ministria për Punë dhe Politikë Sociale gjithsesi rregullisht nëpërmjet komunikatave informon për masat e ndërmarra lidhur me këtë rast. Ender Kaq, prindi i 13 vjeçares në një intervistë për emisionin Vox ka folur mbi shkaqet që kanë çuar bien e saj në këtë Strehimore. Ai tregoi se për sa kohë ka qëndruar ajo në këtë institucion, se si institucionet shtetërore e kanë larguar vajzën e saj nga semaforët ku kërkonte lëmosh, duke e shpjer deri tek trotuaret e prostitucionit ku përpasoj ajo kishte mbetur shtatzën. Të ndjekim materialin në vazhdim. 8 vite më parë, policia kishte ndërmarrë një aksion për kapjen dhe largimin e lypsarëve nga rrugët e kryeqytetit. Shefqeti me bashkëshorten e tij dhe vajzën e tij 5 vjeçare ishin kapur në këtë aksion ku më pas 2 prindërit janë dënuar me 3 vite burg. Ndërkaq, vajza e tyre 5 vjeçare ishte marrë nga policia dhe punonjësit social për përkujdesje të mëteme, pasi prindërit ishin akuzuar se kanë keqpërdorur fëmijën duke e nxjerrë në rrugë të kërkojë lëmosh. Por shpëtimi që i bëri shteti kësaj 5 vjeçare nga prindërit, të cilët u akuzuan se e kanë keqpërdorur, i kushtoi edhe më shtrenjtë. Institucionet shtetërore e hoqën voglushen nga semaforët ku kërkonte lëmosh, që ajo më pas të përfundoi në trotuaret e prostitucionit, ku përpasoj kishte ngelur shtatzën dhe më pas ka abortuar. Por gjatë gjithë kësaj periudhe, prindërit kanë qenë të shkyqur nga secila fazë, sepse për bijën e tyre tani më kujdesej shteti. И от тогаш више како ја зимале девојчето 5 години, еве више 8 години е, како прво било у семејство, од семејство у дом ја носија. И тоа кога носија у дом, малата беше фатена, мислам, попрастена на 2016 10. 8. месец. Ова месец 10. 8. датум. Малата фатена е у Сруга. Била на одмор. Кога била на одмор, она беше у семејство у Топана. Ја чуваше некоја жена. И ја зимале од социјалното, кажува тоа одмор. Не знам како тоа ги носија. И кога ги носија у одмор, девојчето, после 2 месеци доаѓа кај мене, ми кажува тато така, ми попрасти еден дете, кажува од Сруга. И ја одам у социјално, кога отидев у социјално, од социјалното ми кажува мора да идеш да гледаш девојчето или е сварно или дали не е сварно. И јас ја носив девојчето у државна болница, која ја носив у државна болница, девојчето ми барале у суска медицина приватно, 500 евра да плаќам, па да ги земам документите на девојчето, дали е стварно, мислам попрасна, дали не. Пепка и Мирјана, таа е социјален работник што ја водеше. После она ми кажува, после месец дена ми кажува, шефкете оди у домот, тие девојчето. Зашто у домот кажам да ја ставите девојчето, кога више таа фатена е девојчето, може да остане времена, може да прави све. Ја му кажував таму, разни народ има у домот. Не се секирај, нема ништо да биде. Nga një qendër në tjetrën, në shtëpi private, në spital,
E mitura ishte zhvendosur disa herë dhe në të gjitha fazat, prindërit nuk kanë qenë në dieni se çfarë po ndodh. Përveç kësaj, babai të miturës thotë se nuk është thirrur për të dhënë pëlqim as gjatë procesit të abortimit, edhe pse ai kishte kërkuar një gjë të tillë. После тоа, еве сега ми кажале Уранка Милано, ми викнале таму таа, мислам, директорката зборав со незе, дека Рамиза не беше таму домот, дека беше нигдека не знам каде, и времена остана. Кога остана времена девојчето, ја му кажав таму Уранка Милано, не може кажам без мене да ја носите девојчето да ја чистите. Кога ќе бидам ја присутен као родител, ќе доаѓам таму, ќе гледаме што е работа. Оние не ми прашале ни мене, ни сопругата, оние отидува сами, има некој старател таму, социјален работник, ја носил девојчето, ја чистиле. И потоа, јас, после 2 дена, кога кажеле у телевизор, еве више недела дена мина како девојчето патена, мислам, времена беше. Prindërit I kishin besuar shtetit, institucioneve dhe kujdestarit, por në fund kishte rezultuar se e mitura në qendrat e përkujdesjes ka qenë edhe më e lirë, pa kontroll dhe pa mbrojtje, sesa kur kishte qenë rrugëve si lypsare. Како старател треба да зима мерка, тоа што ја водеш девојчето, треба да иде на секој месец, мислам на недела дена да иде да ја посети, а не он да иде на година дена да ги посети децата и после остануваат времени. Кој е крив? Државата. Ако не може да ја чуваат оние, нека ми ја враќат девојчето у Чучино село, јас ке ја чувам. Јас кидам за неја ако потребно 10 години, нека седи керка ми со мене. Por fatkeqësia e kësaj familje nuk përfundon këtu. Prindërit ende nuk e dinë se ku është bia e tyre vetëm 13 vjeçare. As nuk e dinë se si është gjendja e saj shëndetësore. Herën e fundit kur e kanë takuar vajzën e tyre ka qenë para 1 jave, ndërsa sot nuk e dinë nëse është në institucion apo në ndonjë familje private. Babai Shefqeti kërkon nga institucionet që t'i kthehet e bia dhe të kujdeset për të si një prind, pas institucionet thot se ja shkatruan jetën atij dhe bijes së tij. Јас сакам да кажувам едно. Министерка нека зима мерки за оваа дете, ако може министерката, оваа Царевска, да ми ја дават девојчето, не у дом да живее, пак да се завремени, да се прави, нека ја донесат девојчето у Чучино село, јас гарантирам за моето дете, нека седи со мене. Немаме информации, ништо. Сега у полиција ми кажува, дечко, ја кажувам у 25 мај. Полицијата ми кажува, не у 25 мај, носена е некој семејство негдека, не знам каде. Ни оние не ми кажат. Се видовте со вашата ќерка откако се случи? Не, само кога беше времена, отидев таму у Ранка Милано, ја видев девојчето, ми дозволи директорката да се видам со незе и директорката ми обеќи дека нема да ја чистам без мене. И од тогаш не се видовте? Не се видевме више со незе. Еве, недела више мине, не се видев со незе. Nëse voglushja do t'i kthehet familjes ose jo, këtë do ta vendos gjykata më 2 prill. Deri atëherë, 13 vjeçaria e eksploatuar do të endet në qendra dhe familje të tjera, ku prindërit e saj ende nuk e dinë sakt. Ndërkaq familjes së saj I mbetet vetëm një rrugdalje. Të luten për më të dashurën e tyre, që sa më shpejt të shpëtoj nga kujdesi dhe kujdestaria fatale që I kishte dhënë shteti deri më tani. Abuzimin dhe abortimin e vajzës 13 vjeçare në opinion e ka zbardhur Qendra Europiane për të drejtat e Romëve para disa ditëve. Juristja Senada Sali nga kjo organizat shpjegon se gjithçka ka ndodhur me dijenin e kujdestares dhe drejtorit të strehimores 25 maj. Pasi sa herë që vajza ka humbur, rrallë herë kjo është paraqitur. Ajo nënvizoi se ka patur edhe njohuri se vajza ka mbetur 3 herë shtatzën shkaku I abuzimit, por kjo nuk është denoncuar si përdhunim. Nga Qendra Evropiane për të drejtat e Romëve, të cilët alarmuan për abuzimin dhe abortimin e vajzës 13 vjeçare. Thonë se gjithçka ka ndodhur me dijenin e kujdestares dhe të drejtorit të strehimores 25 maj, pasi sa herë që vajza ka humbur. Rrallëherë kjo gjë është paraqitur.
dhe ka patur edhe njohuri se vajza ka mbetur 3 herë shtatzën, shkaku i abuzimit, por kjo nuk është denoncuar si përdhunim. Senada Sali nga kjo organizat shpjegon se ata kanë ngritur padi penale edhe ndaj kujdestarve dhe drejtorit të strehimores Ranka Milanović për mungesë kujdesi dhe veprim të pandërgjegjshëm. Por si shpjegon, gjithnjë kanë qenë të penguar në të njëjtin gur, zvarritja e procedurave dhe refuzimi i Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale që t'ua kthej fëmijët prindërve biologjik, pasi beson se vetëm kështu do të shkëputej rrjeti i abuzimit të vajzave. Informira дека нивното дете е сексуално малтретирано и злоупотребувано во повеќе наврати, откако е штитеник на домот 25 мај. И тоа дедек во периодот додека таа била исчезната од домот. Честите исчезнувања на девојчето од домот некогаш биле пријавувани, некогаш не пред надлежните институции, но многу често и не било пријавувано дека девојчето е исчезнато и дека во исто време било сексуално злоставување и покрај тоа што таа алармирала до својот старател и до останатите вработени во домот дека била жртва на вакво сексуално измачување. Во ноември 2017 година малолетното дете беше префрлено од домот 25 мај до Заводот за згрижување, воспитание и образование на деца и младинци Ранка Милановиќ Скопје. Токму тогаш по префрлувањето ние дознавме од страна на родителите на малолетната дека истата е времена. Многу брзо, во период пократок од 2 дена, самиот старател дал согласност за извршување на абортус и покрај тоа што бил информиран дека се работи за сексуално злоупотребување, не се јавил во медиуми или на други институции да каже дека ова е алармантна ситуација. Значи, вакво неправилно работење беше скриено и траеше се додека Европскиот центар за права на ромите не го даде своето известување за случајот во медиумите. Sali shpjegon se prindërit e vajzës edhe sot e kësaj dite luftojnë për ta kthyer të drejtën e vajzës së tyre. На ден 15.12.2016 година поднесовме предлог за враќање на родителските права на биолошките родители на детето, кои веќе издржали изречената казна за затвор поради питачење, односно сиромаштија, и ги исполнуваат законските услови за враќање на нивните родителски права. Но до ден денес се уште не дано одлука по овој предлог. На 8.5.2017 поднесовме барање до Центарот за социјална работа за поведување дисциплинска и судска постапка за несовесно, неодговорно и непрофесионално работење на поставениот старател на детето и на домот за деца без родители, односно директорот на овој дом. Исто така од Центарот за социјална работа по некое време добивме одговор дека не постои потреба за поведување на никаква дисциплинска постапка поради тоа што тие како дом сметаат дека се е во ред со девојчето. Во врска со поднесеното барање дополнително на 23.5.2017 година го добивме образложението дека не постои неправилно постапување од страна на поставениот старател и од страна на одговорните лица во домот за деца без родители 25 мај во Кутел. И именно лицето кој одговорило и одлучило на вака поднесеното барање во Центарот за социјална работа е лично старателот на детето, кој што е социјален работник назначен од Центарот за социјална работа, меѓуопштински центар од Скопје. Постука спорна е заштитата која му се пружила на ова дете, бидејќи токму овластениот старател на детето одбива да ја пружи таа соодветна грижа. Jurisja Senada njofton se qendra të cilën e përfaqëson, që në muaj ngusht të vitit 2017 ka ndërmjetësuar për të ngritur padi penale ndaj kujdestarit dhe ndaj drejtorit të strehimores 25 maj, nëpërmjet një avokati privat, por ende nuk ka përgjigje nga gjykata. Në 6 месеци од поднесување на кривичната пријава, одговор за превземени действија од страна на обвинителството единствено е дека они ќе вршат истрага во случајот, меѓутоа ништо повеќе од тоа. На ден 17 јануари 2018, откако видовме дека нема никакви реакции од институциите од јавното обвинителство, поднесовме и граѓанска туžба за утврдување на дискриминација по основна етничка припадност против Министерството за труд и социјална политика, Центарот за социјална работа и против домот 25 мај. Односно оваа туžба се уште немаме никаков одговор од судот. Në adresë të Qendrës Europiane për të Drejtat e Romëve, pas denoncimit të rastit të 13 vjeçares, kishin arritur një mori denoncimesh të tjera nga prindër që kanë njohuri se vajzat e tyre janë preje tregtisë seksuale.
неколку месеци по поднесување на кривичната пријава во претходниот случај, поднесовме уште една кривична пријава во однос на две други девојчиња кои што биле сексуално злоупотребувани во истиот дом, односно биле последувани од подстар маж по старата железничка станица во Скопје и биле сексуално злоупотребувани. Овие две девојчиња се сестри и двете се од ромска етничка припадност и во однос на нив мајката подолго време си ги бара надад родителските права, бидејќи родителските права исто така и биле одземени поради немање доволно услови за живот. Родителот доби пресуда со помош на приватен адвокат во кој што пишува дека девојчињата треба да се вратат на мајката, меѓутоа Центарот за социјална работа одбива да ги врати овие две сестри на нивната мајка. Па поради тоа Европскиот центар за права на ромите поднесе жалба на ваквата одлука на Центарот за социјална работа за Министерството за труд и социјална политика, во која што бара неитно да бидат вратени девојчињата, веќе не само поради тоа што постои пресуда, туку постои нивно сексуално злоставување за време на нивниот престој во домот 25 мај. Drejtori i Qendrës Kombëtare për të drejtat e romëve në një intervistë për emisionin Vox shpjegoi se ata vazhdimisht kanë alarmuar për këtë fenomen të abuzimit me të miturat, por deri më tani nuk ka patur asnjë reagim nga institucionet. Ai shpjegoi se për vite me radhë strehimore që janë në fakt qendra për rehabilitim dhe përmirësimin e personalitetit të fëmijëve, i prishin ato edhe më keq duke i lënë në mëshirën e njerëzve të huaj që i keqpërdorin në të gjitha format e mundshme. Ndjekim intervistën e Ferikan Iliazit dhe Ashmet Erezovskin. Lidhur me rastet skandaloze të cilat ndodhen në shtëpitë ose strehimoret në të cilat dërgohen fëmijët që kanë probleme familjare ose që janë të lënë nga prindrit ose kanë probleme të tjera sociale, kemi një intervistë të shkurtur me Ashmet Erezovski, që është përfaqësues i Qendrës Kombëtare të romëve dhe bashkëpunon edhe me organizatën e cila ka alarmuar për rastin e vajzës 13 vjeçare e cila ishte e detyruar edhe të abortoj një fëmijë pas një përdhunimi. Господин Елезовски, prvo kažete ni vi koga razbravte za slučaj so 13-godišnjото devojče, odnosno i za dvata slučaj koji što podosna se pojavija vo javnost? Вака, првин, бидејќи Националниот центар е организација која работи на правата на ромите во Република Македонија надвор, ние наназад неколку години веќе и од соработката и меморандумот што го имаме со Народниот правобранител и изворената соработка со Европскиот центар за правата со седиште во Будимпешта, разменувајќи одредени информации, дојдовме до согледување дека нешто се случува во овие домови, а наназад 8 години имаше еден проблем на сместување на сиромашните категории на роми, но меѓутоа ова што се обеледони, значи излезе во јавноста, е пресе според заслугата на Европскиот центар за правата, Сенада Сали, која е адвокатка и наша државлянка, работи во Европскиот центар во Будимпешта, со своите колеги го обеледонија овој, бидејќи го истражува и направија навистина едно добро истражување, но меѓутоа со текот на време, откако ние дознавме, реагиравме и беше потребно да се информира јавноста македонска и да се побара одговорност. Тоа и го направивме. Паралелно со тоа, во летото, во исследбата со Народниот правобранител, од нивниот генерален извештај имаше исто така одредени информации дека има појава на дискриминација врз ромските семејства од сиромашна категорија и во сместувани во просторите кај се под надлежност на Министерството за труд и социјала и има одредени прекршувања и на правата на децата кога се појавуваат како старатели. Бидејќи да се знаат сите тие работи и да не се реагира, тоа е равно на некоректен, нехуман однос кон децата кои се сместени во тие домови, каде претежно се од ромската популација. Многу често Европскиот ромски центар изјавуваше и настапуваше дека има присутност на дискриминација во разни форми, но меѓутоа јас можам да кажам, а тоа го потенцираше и Народниот правобранител и Хелсинскиот комитет, но меѓутоа она од моја страна што кажам, ние сега се наоѓаме фаза на појавата на отворен расизам, бидејќи
нема никаква грижа за ромите. Имаме Македонија потписник на многу женевски конвенции, конвенции на Советот на Европа, резолуции на Европскиот парламент, за ромите зборам, но меѓутоа ниедна не е применета во практика до ден денеска, тогаш за што зборуваме. Имаше разни случаи и слични случаи наназад, каде се случува и загуби, значи смртност, не знам вака или онака, но меѓутоа сите тие завршува некако без вреват, се тоа да се премолчи, се до тоа да помине едноставно и навистина и овој случај, ако се дозволи така да помине, мислам дека комплетно се во право ромската популација што ја напушта Република Македонија и го бара своето сонце надвор од оваа држава во европските земји. За мене дури ја се чувствувам срамно да зборувам за девојчето, за незината ситуација здравствена, бидејќи тоа нашата култура и историја не дозволувала и не било присутно, туку имаше патриархални работи, каде се знаеше, но меѓутоа мислам дека некогаш подобро такаш се владееше правилото на правдата, правилото на законот, а сега ова што се случи е всушност дека преголемото некоја волја дека ромите треба да се променат, да се интегрираат. Ја би го нарекол културно, модерно асимилирање во штета на ромската заедница. Сега, бидејќи спомнавте дека таму во овие институции нема контрола всушност од не знам како ги нарекуваат тие кои што се грижат за децата, но дали вие знаете дали имаат улога во тие домови луѓе од надвор кои што ги искористуваат децата? И дали тоа се прави со знаење на самата институција? Бидејќи сигурно нема пристап до таму ако нема човек кој што однатре ќе дозволи тоа да се случи. Јас на почеток кажа и пак ќе кажам. Ова е голем некоординиран пропуск на меѓусекторско соработа на министерствата. Бидејќи ако зборуваме за домот, тука влегува Министерството за здравство, Министерството за труд и социјала, Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи. Бидејќи сите тие помеѓу себе се координирани, бидејќи треба да се води здравствена грижа за тие деца. Бидејќи кога се појавувате како старател, а во овој случај старател државата, тогаш мора да функционираат сите внатрешни структури. Сега колку луѓе внатре, што, како и кој од надвор, тие најдобро треба да знаат. Зашто од една страна не можеме ни јас, ни вие да направиме некоја слика која на нас не одговара. Туку мора реалната слика, а најдобро ќе биде со штитење на идентитетот на малолетните деца кои се таму сместени, тие најдобро ќе си ја кажат историјата и сето она што го преживуваат таму и кои се последици врз тоа е направено. Како и да е, мислам дека ова е болно и најдобрата можеби поворка би била до крај, ако сака да се навишина реши проблемот, до крај институциите да бидат строги, да бидат отчетни, одговорни, за да навистина се реши ова и да не се повтори, да не даде Господ да се повтори. Благодарам. Për të biseduar lidhur me të drejtat e fëmijëve në pajtueshmëri me Konventën mbi të drejtat e fëmijëve të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, kemi këtu përfaqësuesen si dhe komunikologen e Megjashit, Tatjana Gogovska. Ajo po ashtu e njeh mirë dhe objektin dhe kushtet në strehimore 25 maj. Atëherë, zonja Gogovska, përshëndetje dhe mirë se erdhët në studion tonë. Pozdrav i na vas во студиото и на гледачите на вашата емисија. Faleminderit. Kështu, ju keni punuar për më shumë se 2 dekada me fëmijë,
Dhe si komentoni ngjarjet e fundit, duke pasur parasysh edhe faktin se i njihni shumë mirë edhe kushtet në qendrën strehimore 25 maj, dhe a mendoni se përveç këtyre rasteve që tashmë janë përhapur në opinion, ka edhe raste të tjera të cilat opinioni nuk i njeh? Да, за жал има. Ќе почнем од последниот дел што ме прашавте. За жал, од 2000 година меѓаш ги следи случувањата во 25 мај домот за деца, без родители и од семејства кои што заради X причини нели се сместени во домот. И ако го погледнете прилогот од 2000 година со една порасната веќе штитеничка на тој дом која на 19 години го напуштила домот и што таа зборува, и ги слушнете денешните деца, ќе видите дека хоророт на тие деца, односно хоророт на многу генерации пораснати деца во 25 мај траеше предолго. Јас лично, можеби ќе звучи малку и чудно, велам, добро е ова што се случи, не е добро, воопшто не е добро, мислам, дури е многу страшно, меѓутоа, конечно, на сите оние што се вклучувам, јас се ставам и во тој контекст, што со години го свртувавме вниманието на јавноста, на ресорното министерство, на полицијата, на државата на крај на криштата, како старател на тие деца, дека таму не е добра ситуацијата, дека мора да се заштитат тие деца, дека мора да се внимава на тие деца, и бидејќи секогаш наоѓавме тврд зид, односно не наоѓавме разбирање, сега фактички дојде до едно клучно, до вриење на целата оваа ситуација и мислам дека разбранувањето на јавноста ќе ја разбуди конечно и свеста кај институциите, односно кај луѓето што ги водат институциите и кај државата во крајна линија инстанца како старател на тие деца и конечно ќе се трне од некоја многу лоша ситуација да се подобри целата ситуација. Значи јас во домот конкретно работев да речеме месец или 2 години, со една група на новинари почнавме еден проект да работиме самостојно затоа што сакавме да им помогнеме на тие деца малку да се ги социализираме. Бидејќи јас со години, како што рековте, работам со деца и сум автор за деца, значи во тој период имав издадена на книга драми за деца, патување низ детството, и направивме еден ваков проект кој што го образложивме. Меѓутоа, тогаш не дојдовме во контакт со директорот, затоа што не сакаше, туку само со правникот на таа институција и со еден од наставниците. И му несовме донации, му несовме книги, ги поделивме книгите и секоја среда, 3 месеци, јас одев, заедно со уште 3-4, одевме, се дружевме со децата, ги учев да пишуваат, да читаат, да глумат, игравме со нив, едноставно се дружевме со нив. Видовме страшни работи. Значи, видовме, најмал проблем е, можеби во цела таа ситуација, најмал проблем што немаше светла по собите, што сијалиците беа на 30, што нема сијалица за да си напиша нешто, тоа и кој ќе видите е најмал проблем. Помал проблем е тоа што купатилата и вецињата им се одвратни и сето тоа беше руинирано. Можам само да кажам дека со донацијаната холандската влада тој дом се здоби со една убава кујна, кој што им дава доручек, ручек и вечера. Во една училница се школуваат деца од 1 до 4, односно до 5 оделение. Тоа најотворено го тврдам, затоа што бев и на неколку часови. Меѓутоа, односот и грижата нас не фрапира, не збунува и многу често реагиравме со правникот на таа институција и со наставниците, зошто е тоа така. Она што беше многу симптоматично и многу страшно, што навечер после 8 сатот, значи до 3-4 сатот се администрација, се неколку наставници. После тоа има еден дежурен до 8 сатот, во 8 сатот доаѓа еден наставник кој што е дежурен до утредента до 7 часот наутро. Значи децата се со еден наставник. Нивниот одговор во домот беше немаме кадар. И сега прочитав исто дека во домот има 12 наставници, социолози, психолози, не знам дали и ги има. Значи, ако е тоа така, е стварно срамота, затоа што ако државата има милион евра, долар или денари за други работи, значи онаму каде што се најранливите групи, каде што се децата, каде што е она што треба да се поведе сметка, тие не вложуваат за да се вработи кадар, не може ноќе да бидат. Во тој период имаше 33 машки деца и 16 женски, тоа
го знам по статистика, затоа што носевме донација за облека, за постелини, за завеси, за малку да им ги средиме собите. Дури децата не молеа, донесете ни канта поликолор, ние сами ќе се искречиме. Мислам, со сето тоа не може еден кој што не гледа јас дека е многу потресен за тоа децата да се во 10 легнати и да бидат како, без никој тие деца да ги советува. И она што е исто многу страшно, што во тој дом се деца што се сиромашни, значи деца што се сиромашни и нема што да јадат дома, па ги донесле тука, им ги зеле на родителите за да ги чуваат тука, што е многу лошо, затоа што и деца што се од дисфункционални семејства, односно родителите што им се заради икс причини во затвор. И сето тоа на куп, без никаква стручна човечка, значи пред се не стручна, човечка грижа за тие деца за да станат вистински личности. И тоа траеше со години, со децени. И мислам дека е големо зло и на сите што беа внатре во сето тоа вклучени, што замолчуваа, знаеа, и многу генерации оштетени деца, значи јас сум многу од нив сум зборувала, што ќе се случи кога тие ќе си заминат в 19 години, значи што може од нив да се очекува. Pikërisht për këtë arsye, do thotë, ata janë, ju sapo e tha që ata janë dërguar atje pasi janë vlerësuar nga institucionet shtetërore se prindërve të tyre u është marrë drejta prindrore, edhe janë dërguar atje që të përmirësohet gjendja e tyre. Ju e tha tashmë, po në bazë të konventës, ky institucion a i plotson kushtet për përkujdesje të fëmijëve? Апсолутно не. Значи, во Конвенцијата на правата на децата, едно од 10 основни права е детето да има среќно и безгрижно детство. Овие деца во институцијата, сега ме поминуваат морници која ќе помислам, и на секој што, макар малку видел, а и на оние што предпоставуваат, на тие деца во тој дом нема ни здраво, ни среќно, ни безгрижно детство. Напротив, детство каде што им се случува многу лоши работи, како што едно девојче умееше да ми каже, не сакам да се вратам таму, ми се случува многу лоши работи. Значи, тоа е нешто што не сме да се дозволи. Јас не можам да зборувам, јас сум била и во други домови. Значи, и во домот 11 октомври, не сакам да зборувам, една сум го посетила и домот за доенчиња, значи тука домот за слепи, да не навлегуваме сите. Сега како актуелен проблем и она што врие и клучи со децени е домот 25 мај. Тука е највиновно раководството. Значи, директорот кој што завчера или пречера даде оставка од морални причини, таа оставка требаше да ја даде уште многу одамна. Он е од 2006 година тамо директор. На негови очи и при негова свест и совест се случуваа сите тие грозоти на децата. И тој не даваше пристап. Значи, не даваше пристап на луѓето што сакаат да помогнат. Министерството за социјала и грижи беше глувонемо. Јас очекував ова министерство, кога дојде оваа промена, сепак нешто да направи за тие деца, меѓутоа еве сега направи ревизија. Зошто не ја направи порано, нели? Може би имаат премногу работа, како што обично секогаш има некој оправдување за нешто. Меѓутоа, домот 25 мај е најдобро потитно да се затвори, тој дом да биде тотално, да се најде друг начин за згрижување на тие деца. Затоа што да, ќе им го одземете на родителот родителското никогаш не можете, старателското право. И тогаш старател е државата. Зарем државата е толку, наша е толку срамен старател на овие деца. Ju sapo e thatë, do me thënë që një prej mënyrave që mund të parandalohet që të mos përsëriten rastet të tilla është edhe mbyllja e këtij objekti. Na tregoni se si mund të zgjidhet kjo punë ndryshe nëse jo që të mbyllet, si dhe si mund të parandalohen që rastet të tilla mos përsëriten në të ardhmen. Сите работи ги прават луѓето. Значи, државата има институции ги раководат луѓе. Да се донесе во тој дом кадар, луѓе на кои што им е важно детството и среќата на децата. Значи, нема ништо поубаво за еден хуман човек да направи едно дете и едно дете да стане здрава личност и да биде среќно дете. Значи, ако не се направи тоа, домот, јас стварно пак ќе кажам, да се најдат начини децата да се сместат пред се во згрижувачки семејства. И кај нас, во државата е многу лошо поставено.
црвената линија, значи, оној дел кога детето се одзема од родителот, треба да биде многу високо. Значи, да, имаме дисфункционално семејство. Зошто е тоа дисфункционално? Мајката не работи, таткото е алкохоличар. Таткото го праќаме на лечење, на мајката државата и дава работа. Па таа си ги гледа децата. Ако и тогаш не ги гледа, децата се сместуваат во згрижувачки семејства, каде што има поголема емпатија, каде што луѓето се пријавуваат да чуваат деца, нели, затоа што сакаат и затоа што државата им дава некој надоме за да ги израснат тие деца. Па дури после како последна ставка да биде домот и домовите да бидат на вистина во вистинската смисла на дом. Kam edhe një pyetje tjetër. Mbas konventës ndërkombëtare mbi të drejtat e fëmijëve, si vlerësohet aty fakti ose si vlerësoni ju faktin që në të njëjtin objekt qëndrojnë dy gjini e që i ndan vetëm një korridor? Да, јас го спомнав во првиот одговор, значи е незамисливо и тоа беше првата наша реакција која рековме зошто се машки и женски заедно, односно тие се со еден ходник одвоени, меѓутоа нема ни врата која што се заклучува ноќе, нема ни по мене требаше да има воспитувачка со децата, која што ќе се затвори навечер, воспитувач со машките и на бидејќи тие не се роднини. Значи има тука и некој братче, сестриче, меѓутоа тие сепак се деца. Тие сепак се деца од сиромашни дисфункционални семејства. На нив сепак им треба помош. А кој ќе им даде помош? Возрастните. Значи стручна, социјална помош, психолошка помош, педагошка помош. Значи не зборам дека до 4-то деление не знаеат да читаат. Ајде нека не ги образуваат. Нека не учат ни историја, ни химија, ништо, мислам како што не учат. Меѓутоа, барем нека ги воспитуваат. Значи, тука имаме дисфункција, во овој случај имам дисфункција на целиот стручен кадар и подпомогнат од институциите. Сепак ја кажам, ресорното министерство како најодговорно, Центарот за социјални грижи како најодговорни, затоа што децата кои ќе побараат помош од Центарот за социјални грижи, нив ги бркаат од тамо. Значи, нема од каде да побара. Мене еден татко, кога детето избега, а во домот јас им се јави, затоа што таткото мене ми се јави, девојчето имаше мој број, и вика, избега малото дете го зела, едно детенце и на воз се качило отишле. Јако се јави во домот појма нема дека децата се избегани. Па се јавува во министерство, па се јавува во домот, па пратија кола тамо, и што ми вика таткото плачејки? Вика ми ги го зедоа, вика пак девојчето ни дадоа по 10 кебапчи, ги мислеа заврши работа. Молим те, види, ја нити просам, нити го терам детето, се издржувам од продажба на пластични шишиња, дај молим те да ми најдат некоја работа во градов, да си ги земам девојчињата. Ја се јави во општината и мене ми рекоа, не одат тие работи така. Како одат работите? Да ги одземеме децата за некој да ги злоупотребува, сексуално да ги злоупотребува, да абортираат, да ги малтретираат, не сакам да ги спомнувам тие епитети. А дај му го ти на родителот, дај му една плата, нека чисти во комуналното, нека зема, нека има здравствено, па тој ќе се грижи за децата. Ако тогаш не се грижи, нели треба да се оди еден чекор понатаму, меѓутоа ако државата и институциите си земат улога дека ќе бидат старатели, да бидат во вистинска смисла старатели. Ju falemnderit shumë Sonja Gogoska. Ја ви благодарам многу што ми дадовте ете можност и се надевам дека и вашата редовна публика ќе се запознае со овој случај. Убаво е сите да знаеме што се случува, затоа што сите секој помалку па да се реши проблемот за тие деца нели да не страдат и понатаму. Definitiv. Po falemnderit shumë. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion, për shkak se ngjarja është në vazhdimsi. Ekipi televizionit Shenja do të vazhdon ta ndjekë edhe më tej për të parë se cili do të jetë përfundimi. Me emisionin Vox do takohemi të premte në ardhshme në po të njëjtin termin, ndërkaq ju të nderuar shikues, qëndroni me televizionin Shenja. Natën e mirë.